ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یاد رکھو برائی اور نیکی دونوں ایک سا نہیں ہو سکتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، بھلے طریقے سے ڈیفنس کیا کرو، غلط طریقے سے نہیں، بھلے طریقے سے. یاد رکھو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، گالی کا جواب تھپڑ سے نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے صبر و تحمل کے ساتھ تم جواب دیا کرو، تحمل کیا کرو اور ڈیفنس کیا کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہاری اور ان کے درمیان جو دشمنی کا ماحول ہے، یہ دشمنی کا ماحول ختم ہو جائے گا. کب ختم ہوگا؟ جب تم لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے، نبی کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہے، اور تم خود عمل کر کے دکھاؤ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مجلس کے باوقار صدر محترم عالی جناب فضیلت الشیخ محمد ادریس عمری حفظہ اللہ تباللہ، سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عمائدین، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، مسجد بلال سنڈور کے ہونہار ذمہ داران اور دور دراز سے آئے ہوئے دینی جماعتی احباب، مرد و خواتین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. اس رب کریم نے ہم تمام کو یہاں پر دین کے حوالے سے جمع فرمایا، اور سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد میں سب سے بہترین باتیں اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق ارزانی بخشی ہے، جس پر ہمیں اور آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم بارک وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حاضرین، مجھے جس موضوع پر آپ احباب کے سامنے لب کشائی کرنی ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ. حاضرین، موجودہ حالات میں، حالت حاضرہ میں یہ عنوان
بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج دین اسلام پر مختلف طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گردوں کا لیڈر اور سرغنہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آئے دن آپ کے خلاف کوئی کارٹون بناتا ہے تو کوئی فلم بناتا ہے تو کوئی کامنٹ کرتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی مختلف باتیں انسان کرنے لگتا ہے، اور آج ساری دنیا میں مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ یاد رکھو، آج ساری دنیا میں مسلمان دہشت گرد نہیں، دہشت زدہ ہے۔ ڈر پھیلانے والے نہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ حالات عالمی پیمانے پر کیا ہے، ملک کی سطح پر کیا ہے، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ایسے میں یہ موضوع اپنوں کو بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اگر میری بات دوسرے سن بھی رہے ہیں، سننا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا رب یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ سارے جہاں کے نبی ہیں، اور ہمارا یہ اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، ساروں کے لیے یہ مذہب ہے۔ یاد رکھیے، آئیے ان باتوں کو ہم معلوم کرتے ہیں۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ عالمین کے لیے رحمت تھے۔ عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ عالم کی جمع پلورل ہے عالمین۔ عالم یاد رکھیے الگ الگ جنس اور جنڈر کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسان کے لیے رحمت تھے، عالم جنات کے لیے رحمت تھے، عالم حیوانات کے لیے رحمت تھے۔ آپ عالم فضا، کائنات، درندے چرندے پرندے انسان جنات، اپنوں کے لیے پرائے کے لیے، فضا اور کائنات کے لیے، سب کے لیے ایک سا رحمت تھے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین، آج اسلام، مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمارا رب رحمان الرحیم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہوئے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سب سے پہلی آیت، قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے؟ میرے غیر مسلم بھائی بھی سنیں۔ قرآن کی پہلی آیت، جب فرسٹ اور سوف قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ آپ بھی بولیں، کیا ہے قرآن کی پہلی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پڑھنے والوں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، یاد رکھو یہ جو قرآن تم پڑھنے جا رہے ہو، یہ قرآن بسم اللہ شروع ہے اس اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کون ہے؟ ہو از اللہ، اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے تعارف میں، اپنے کلام میں رحمان اور رحیم کہا ہے۔ ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمان الدنیا ہے، رحیم الآخرہ ہے۔ رحیم الدنیا یا رحمان الآخرہ ہے۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، اور ہمارا قبلہ جس کے بارے میں یاد رکھو ہر مسجد کا تعلق قبلے سے ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کعبے میں چلا گیا امن پا گیا۔ مسلمان ہر نیا چاند دیکھتا ہے، ہر مہینے کے نیا چاند دیکھ کر امن کی دعا مانگتا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن، بالامن، امن کی دعا مانگتا ہے۔ مسلمان آپس میں سلامتی کی دعا دیتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ بتاؤ کہ مسلمان دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہ تعلیم ہے میرے بھائیوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، وہ نبی جو رحمت بن کر آئے تھے، سراپر رحمت تھے، آج لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں ہے۔ پہچانا نہیں ہے، آپ پہچانو تو یاد رکھو
ابھی انگلش میں نے ایک کتاب دیکھی ہے, دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, if you know him you love him. if you know him you love him. اگر آپ جانو گے تو نبی سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. آج دنیا والے جانتے نہیں, مسلمان بھی پہچانتے نہیں ہیں. آئیے میں آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے واقعہ بتاتا ہوں. عربی میں کہا جاتا ہے الناس اعداء لما جہلوا, لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں. علم نہیں رکھتے تو دشمن ہوتے ہیں. اگر آپ نبی رحمت کے بارے میں معلوم کر لیں, if you know him you love him, اگر آپ نبی کو معلوم کریں آپ محبت کرنے لگ جاؤ گے. نبی کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ ہے ثمامہ بن اسال, صحیح بخاری کا واقعہ ہے. قبیلے کا سردار ہے, بڑے انسان ہیں, جگر والے ہیں, ہمت والے ہیں. قبیلے کا سردار پکڑا گیا, مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن کے لایا گیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا گیا. آپ کا دربار کیا ہے؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا ہے. کس کو؟ کافر سردار کو. مسلمانوں کے لیے مسجد کا دروازہ کھلا ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, غیر مسلموں کے لیے بھی مسجد کا دروازہ کھلا ہے. آپ آؤ, یہ اسلام, اللہ, رسول, مسجد, قرآن آپ کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. آؤ مسجد کو بلاؤ اور مسجد کو ان کو دعوت دیا کرو. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھو. ثمامہ بن اسال نبی کا قیدی, رات میں تہجد کے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آتے ہیں. تہجد کے وقت میں اٹھ کے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ثمامہ بن اسال کے پاس آ کر کہتے اے ثمامہ, اے ثمامہ, کھانا کھائے ہو؟ بیڑیاں ٹائٹ ہو گئی, تھوڑی ڈھیلی کر دوں, تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ ثمامہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. کیا کہا؟ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. روئے زمین میں, کائنات میں اگر سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی ہے تو آپ ہیں. آپ کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے. نبی کے رحم و کرم پہ جی رہے ہیں, نبی کہیں کہ کر دو ختم, لیکن غرور و تکبر دیکھو. قبیلے کا سردار ہے, بڑا انسان ہے, کہا کہ آپ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ, آپ کی بات نہیں سننا ہے, مجھے کھانا نہیں ہے اور کچھ نہیں کہنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت میں آتے, ثمامہ کچھ کھائے ہو؟ کچھ کھا تو لو. نہیں, میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. روئے زمین میں اگر ناپسندیدہ ہے آپ ہیں, اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں تو آپ کے صحابہ ہیں. ایسے ہی چلتا رہا. ثمامہ مسلمانوں کے حال کو دیکھتا رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتا رہا, نبی رحمت کے رحیمانہ, کریمانہ, شریفانہ, مشفقانہ, کریمانہ اخلاق کو دیکھتا رہا. ظاہری طور پر تو وہ کہہ رہے تھے, لیکن دل میں بات اتر گئی تھی. یہ آج بہت ضروری ہے میرے بھائیو, آج مسلمانوں کے اخلاق ہونا چاہیے. اس کے بعد نبی نے کہا کہ کام کرو, ثمامہ کو باعزت بری کر دو, جاؤ لے جا کے اپنے قبیلے میں چھوڑ کے آؤ. ثمامہ کو قید سے آزاد کر دیا گیا. ثمامہ 4 قدم آگے گئے, کہا میں آزاد ہوں؟ ہاں آزاد ہے. اس کے بعد واپس آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی رب حقیقی نہیں ہے. آج سے پہلے آپ سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے, لیکن آج سب سے زیادہ محبوب آپ بن چکے ہو. آج سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر تھا مدینہ, آج سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. آج سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ تھے صحابہ, آج سب سے زیادہ پسندیدہ افراد صحابہ اکرام. جب میرا جسم آپ کے قیدی میں, آپ کے قید میں تھا, آپ نے میرے جسم کو قید بنا کر رکھا تھا, یاد رکھو میرا دل آپ کے لیے آزاد تھا, لیکن جب آپ نے میرے جسم کو آزاد کر دیا میرا دل آپ پر فریفتہ ہو گیا, میرا دل آپ کا غلام بن گیا. اللہ اکبر. کیوں؟ ثمامہ کہہ رہے ہیں اگر میں قید کی صورت میں اسلام قبول کر لیتا تو دنیا والے تانا دیتے, جان کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا. آپ نے جب مجھے آزاد کر دیا, میں مرضی کا بادشاہ, مرضی کا آزاد تھا, اب میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے. یاد رکھو ثمامہ کی دل کی دنیا جو بدلی ہے, کیسے بدلی ہے؟ نبی رحمت للعالمین کے رحیمانہ, کریمانہ اور شریفانہ اخلاق و کردار کی وجہ سے. آج مسلمانوں تمہاری اخلاق ہونا چاہیے. جب تک ثمامہ نبی کو پہچانا نہیں, نبی کے بارے میں جانا نہیں, نبی سے دشمنی تھی, جب نبی کو پہچان گئے, if you know him you love him. دوسری مثال لے لے,
آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا نا, حاتم طائی کا نام سنا ہوگا, بہت بڑا سخی انسان گزرا ہے حاتم طائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان کو نہیں ملا, نبی کی بعثت سے پہلے انتقال ہو گیا, لیکن وہ صحیح دین پر تھے. اس سے پہلے نبی کے آنے سے پہلے جو صحیح دین یعنی دین عیسوی, عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر وہ تھے, صحیح اسلام پر تھے وہ. لیکن آپ کے بیٹے حضرت عدی, حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم طائی کو نبی کا زمانہ ملا. جیسے سمامہ بن اسال کو نبی سے نفرت تھی, عدی کو, حاتم طائی کے بیٹے عدی کو بھی نبی سے نفرت تھی, نبی سے عداوت تھی. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عدی کی پھوپھی اور حاتم طائی کی بہن پکڑی گئی, قیدی بنا کر لایا گیا. چند دنوں رکھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نبی کے احسان دیکھو, اور احسان کو نبی نے کیسے یاد رکھا دیکھو. ایک غیر مسلم کسی اور پہ احسان کیا, پھر بھی اس کے احسان کو نبی نے یاد رکھا ہے. نبی کے سلوک غیر مسلموں کے ساتھ, نبی نے کہا اس کے بھائی حاتم بڑا سخی انسان تھا, غریبوں کا مسیحا تھا, لوگوں کے بڑا ہمدرد تھا, لہٰذا ان کی بہن آج پکڑی گئی ہے, یہاں پر قیدی بنا کر لایا گیا, باعزت بری کر کے آ جاؤ, چھوڑ کے آ جاؤ. قبیلے میں لے جا کر جب چھوڑا گیا, اور انہوں نے جا کر اپنے بھتیجے کو ساری باتیں بتائی اور کہا کہ عدی تمہارے دماغ میں جو بات ہے محمد اور صحابہ کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے نہیں ہے. اس کے بعد دیکھو یہ احسان ہوا, یہ اچھا سلوک ہوا. آپ عدی آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیے. If you know him, you love him. یاد رکھو, آج جاننے کی ضرورت ہے. آج میں غیروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ نبی کو جانو, پہچانو, پہلے معلوم کرو, پھر کامنٹ کرو. یاد رکھو میرے بھائیو, یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیمانہ, کریمانہ, شریفانہ اخلاق ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے, رب کائنات نے آپ کی اخلاق و کردار کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا, انک لعلی خلق عظیم. اے نبی آپ اخلاق و کردار کے اونچے معیار پر فائز ہو, آپ نے بہترین اخلاق و کردار کا مظاہرہ کیا ہے. اور اللہ اکبر, کائنات میں ایک انسان صرف ایسے ہے, صرف ایک انسان ایسے ہے جن کی زندگی, جن کی حیات, جن کی عمر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ اکبر, وہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک, لعمرک, اے نبی آپ کی زندگی کی قسم ہے, انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ قوم عاد یہ اپنے غرور و پندار میں چور ہیں, اپنے نخوت میں یہ غرور اور مغرور ہیں. یاد رکھو یہ لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کی زندگی کی قسم, اللہ کے رسول کی زندگی کی قسم کھائی گئی. اللہ اکبر, یہ آپ ہیں, یہ آپ کے اخلاق ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ من اللہ لنت لہم. اے نبی اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے اتنے نرم ہیں. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ بد اخلاق, بد کردار, بد چلن, بد زبان اور سخت دل ہوتے, سنگ دل ہوتے, آپ کے پاس یہ لوگ نہیں آتے, سب بھاگ گئے ہوتے. آپ کے یہ جانثاران صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جو منڈلاتے تھے, آپ کے ساتھ جو چمٹے رہتے تھے, آپ کے اخلاق و کردار کی وجہ سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق و کردار ہے میرے بھائیو. پتھر کھا کر دعا دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ظلم سے لیا, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت. مارا بھی تو اخلاق کے تلوار سے مارا, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. یاد رکھو آج مسلمانوں تمہارے یہ اخلاق و کردار ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھنا, ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور نبی رحمت للعالمین کے امتی ہیں, تو ہمیں بھی ویسے ہی رحمت بن کے جینا چاہیے. ہم نبی رحمت للعالمین کے امتی, ہمیں رحمت بن کے رہنا چاہیے. زحمت نہیں بننا چاہیے کسی کے لیے زحمت مت بنو. اور یاد رکھو میرے بھائیو, آج یہ دشمنی کا ماحول ہے نا, یہ دشمنی کا ماحول ہے. آج مذہب کی بات کرو تو دشمنی, عداوت, مار پیٹ, کاٹ توڑ اسی سے شروع ہوتی ہے نا. مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو توڑا جا رہا ہے.
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, सारा जहां हमारा। याद रखो मजहब का काम आपस में बैर रखना, बैर सिखाना नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया है, अगर तुम अच्छे अखलाक व किरदार वाले हो जाओगे और इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाओगे, ये दुश्मनी का माहौल खत्म होगा। सूरह फुस्सिलत में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस आदमी से बढ़ के अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दे और अमिला सालिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन गिरामी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज जो दुश्मनी का माहौल है, दुश्मनी के माहौल, अदावत और नफरत के बाजार को ख़त्म करना चाहते हैं, तो याद रखिए अल्लाह का पैगाम है वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इला। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिर वहाम्मा मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन गिरामी, अर्ज़ ही कर रहा था कि मौजूदा हालात में नफ़रत और अदावत के माहौल को ख़त्म करना है तो हमें अल्लाह के इस पैगाम को दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बिठाना है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस आदमी से बढ़ के अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दे, व अमिला सालिहा, और वो खुद नेक अमल करें, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो कहे कि मुसलमान को देखना चाहते हो मुझे देखो। आज अगर सारे मुसलमान ये बबंगे दोहल कह सकते हैं, डंके की चोट कह सकते हैं, मुसलमान को देखना चाहते हो मुझे देखो, तो याद रखो तुम्हारा हाल बदल जाएगा और दुनिया का नक्शा भी बदल जाएगा। आज मुसलमान माँ बाप अगर कहें मुसलमान माँ बाप को देखना चाहते हो मुझे देखो, मुसलमान औलाद अगर ये कह सकते हैं मुसलमान औलाद को देखना चाहते हो मुझे देखो, मुसलमान पड़ोसी ये कहने के काबिल बन जाएं मुसलमान पड़ोसी को देखना चाहते हो मुझे देखो, मुसलमान लीडर और कायद ये कहने के लायक बन जाएं मुसलमान कायद और लीडर को देखना चाहते हो मुझे देखो, अगर मुसलमान तलबा स्टूडेंट ये कहने के काबिल हो जाएं मुसलमान तलबा को देखना चाहते हो मुझे देखो, मुसलमान शौहर और बीबी आपस में ये कहने के काबिल बन जाएं मुसलमान शौहर बीबी देखना चाहते हो हमें देखो, मुसलमान टीचर लीडर कायद सियासतदान याद रखो कहने के काबिल बन जाएं मुसलमान को देखना चाहते हो मुझे देखो, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, याद रखो दुश्मनी का माहौल खत्म होगा। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह, याद रखो बुराई और नेकी दोनों एक सा नहीं हो सकते हैं। इदफा बिल्लती हिया अहसन, भले तरीके से डिफेंस किया करो, गलत तरीके से नहीं, भले तरीके से। याद रखो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गाली का जवाब थप्पड़ से नहीं, बल्कि अच्छे तरीके से सब्र और तहम्मुल के साथ तुम जवाब दिया करो, तहम्मुल किया करो और डिफेंस किया करो। फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, तुम्हारी और उनके दरमियान जो दुश्मनी का माहौल है ये दुश्मनी का माहौल खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? जब तुम लोगों को बताओ इस्लाम क्या है, नबी क्या है, नबी की तालीमात क्या है और तुम खुद अमल करके दिखाओ। हाज़रीन गिरामी, ये पैगाम है कि हम सबसे पहले अमल करके दिखाएं। हाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही थे टीचर बन के, मुअल्लिम बन के, रहमत बन के। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया क़ीला या रसूल अल्लाह ओ दुआ अल मुशरिकीन, मुशरिकीन के खिलाफ बद्दुआ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल इन्नी लम उबअस लआना, मुझे लान तान गाली गलौज बद्दुआ करने वाले बनाकर नहीं भेजा गया। व इन्नमा बुइस्तु रहमा, व इन्नमा बुइस्तु रहमा, मुझे रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया। और ये कब होगा? जब नबी एक दाई थे, मदऊ कौम के साथ आपके ताल्लुकात उस्तवार हो, मजबूत हो, तभी तो जाकर आपस में फायदा होगा। अगर आप कहें कि ये गैर हैं, हर नबी ने कहा या कौमी, और आप क्या कहते हो? गैर कौम बोलते नहीं बोलते हो? हाँ, हर नबी ने कहा या कौमी अब्दुल्लाह, आई मेरी कौम के लोगों, आई मेरी कौम के लोगों, और आप तो गैर कहकर काट के रख दिए हैं कि आपने इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाया है। याद रखो ताल्लुकात मजबूत करना बहुत जरूरी है। अल्लाह ने हमें फरमाया कुंतुम खैरा उम्मह
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन पीपल हो, यू आर द बेस्ट पीपल, तुम अच्छे चुनिंदा पीपल हो। क्यों चुनिंदा हो? उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए तुमको अल्लाह ने बर्पा किया है। करना क्या है? तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना है, ये तुम्हारा फर्ज, तुम्हारा फरीज़ा मनसबी है। इसी के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें बर्पा किया, तुम्हें इसी के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। याद रखिए, माइक का काम है क्या है? आप तक आवाज पहुंचाना है ना। माइक अगर आवाज पहुंचाना बंद कर दे तो क्या करते हैं आप? रिपेयर करने की कोशिश करते हैं ना। रिपेयर नहीं हुआ तो चेंज करके दूसरों को लाते नहीं। याद रखो, अल्लाह ने यही कहा, इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम दीन से, ईमान से, अल्लाह रसूल की तालीमात से एराज करोगे, रूगर्दानी करोगे, फिर जाओगे, टर्न अवे हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें हटाकर, गैरों से तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह पर गैर को लाके तुम्हारी जगह पर काम लेगा, इसलिए कि तुम्हारा जो काम था तुमने किया नहीं। याद रखिए मेरे भाइयों, याद रखिए, हमें चाहिए कि इन पैगामात को लेकर आगे बढ़े और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपके सुलूक गैर मुस्लिमों के साथ क्या था। मज़ीद दो चार वाक़यात और भी सुन ले। यहूद, कौम यहूद दुनिया के खबीस तरीन कौम में से हैं। दानिश्वर लिखते हैं, दुनिया में जो भी बुराई है, हर बुराई के पीछे यहूद का हाथ है, हर बुराई के पीछे यहूद का हाथ है। ऐसे यहूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और आकर उनको बातों को पलटाना आता है। नबी की खिदमत में आके अस्सलाम नहीं कहते हैं, बद्दुआ देते हुए कह रहे अस्साम। अस्साम के माने क्या है? मौत, हलाकत, बर्बादी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वालेकुम, तुम पर भी हो। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा वालेकुमुल लाना वस्साम, तुम पर लानत हो, फिटकार हो, बर्बादी हो, हलाकत हो। नबी ने आयशा से कहा आयशा रिफ्कन महलन, आहिस्ता से, नरमी से, क्यों आप से बाहर हो गए हो? आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल आपने सुना नहीं? इन्होंने क्या कहा? तुमने सुना नहीं? मैंने जवाब क्या दिया? हाँ, क्या जवाब दिया? मैंने कहा तुम पर भी हो जो उन्होंने जवाब दिया, मैंने वही कहा उन पर। ऐसे यहूद के बारे में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया नरमी से काम लिया करो, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो। याद रखिए मेरे भाइयों, अगर जानवर ने, कुत्ते ने हमें काटा, हम भगा भगा कर उसको नहीं काटेंगे, है ना। याद रखिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अच्छे अखलाक और किरदार का मुजाहरा किया करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो रहीमाना, करीमाना, मुशफिकाना, बेहतरीन अखलाक और किरदार आपको कहां मिले? अल्लाह अकबर, आपके सामने से एक जनाजा गुजरा, ये भी सही बुखारी की रिवायत, इससे पहले वाली भी सही बुखारी की थी। आपके सामने से एक जनाजा गुजरा, आप खड़े हो गए। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, ये नहा जनाजा तो यहूदी, ये यहूदी का जनाजा है। नबी ने कहा अलैसत नफ्सा, क्या वो एक इंसान नहीं? क्या वो इंसान नहीं? इंसानियत का एहतराम, नबी ने इंसानियत का एहतराम किया। ह्यूमैनिटी के लिए हमें जीना चाहिए। याद रखिए, आज ह्यूमैनिटी खत्म हो जा रही है, इंसानियत पुकार पुकार कर कह रही है। आज जानवर को जितना मुकाम है, जानवर की वजह से इंसान का कत्ले आम हो रहा है। याद रखो इंसानियत। नबी ने कहा यहूदी का जनाजा हुआ तो क्या हुआ? अलैसत नफ्सा, वो एक इंसान नहीं, वो एक नफ्स नहीं। अल्लाह के रसूल ने एहतरामी इंसानियत का ये ख्याल रखा। इतना ही नहीं, याद रखो आज यहूदी लोग जो बमबारी करके आज उनके पास इख्तियार है, इख्तिदार है और ताकत कुव्वत उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी जगह पर ही याद रखो वही खैबर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फतह किया। खैबर को फतह करने के बाद वहां बात यह हुई, खैबर के यहूद से कहा तुमको यहां पर रखेंगे, तुम रहो, निकालेंगे नहीं, बशर्ते ये हमने फतह किया। यहाँ के जो बागात है, खैबर बहुत जरखेज इलाका, बागात की आधी फसल हमें देना है और आधी तुम्हारी होगी। बात हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्रासुल उम्मा अब्दुल्ला बिन रवाहा को भेजा। फसल तैयार होने के बाद जाकर अंदाज़ा लगा कर आओ कि फसल कितनी आएगी। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अंदाज़ा लगाया कितनी फसल आएगी, आधी तुम्हारी आधी हमारी। यहूद की फितरत में है शरारत, खबासत, रिश्वत और निखवत।
उन्होंने अब्दुल्ला बिन रवाहा को रिश्वत देने की कोशिश की, ले लो, नबी को जाकर घटा के बोलो तुम्हारा कुछ फायदा हमारा कुछ फायदा, आपस में मिल बांट लेंगे। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जो कहा, तारीख जुमला याद रखो, अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा, यहूदियों कान खोल के सुन लिया करो, रोए जमीन में कायनात में अगर कोई नापसंदीदा कौम है तुम हो, क्योंकि तुमने नबियों को कत्ल किया है, हमारे नबी की कत्ल की साजिश की है, तुमने कितना सताया, तरसाया, तरपाया, परेशान किया है, रोए जमीन में सबसे नापसंदीदा खबीस तरीन कौम हो तो तुम हो, मगर याद रखो हमारे नबी की यह तालीम है, तुम्हारी नफरत और अदावत और सहाबा इकराम की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत मुझे अदल से हटा नहीं सकती है, तुम्हारी नफरत में आके तुम्हारा हक नहीं मारूंगा और नबी की मोहब्बत में आके तुम्हारा हक छीन के उनको नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। यहूदियों ने कसम खाकर कहा, वल्लाह बिहादल अदल कामतिस समावात वल अर्द, इसी अदल की वजह से आज आसमान और जमीन कायम है। कहां है वह अदल? आज तुम क्या कर रहे हो? जब मुसलमानों के पास इख्तियार था, इख्तियार था, उन्होंने अदल किया तुम्हारे साथ, और तुम आज क्या कर रहे हो? ये नबी के अखलाक और किरदार है गैरों के साथ। आइए और एक मिसाल देता हूं, जानी दुश्मन जिसने भाई को, बाप को कत्ल किया है, दोस्त को, अहबाब को कत्ल किया है। मशहूर वाकया सही बुखारी का, 70 हुफ्फाज को ले जाकर कबीला बनो आमिर के लोगों ने कत्ल कर दिया था ना, गद्दारी से। बहुत मशहूर वाकया है। कबीला बनो आमिर के लोगों ने 70 सहाबा इकराम जो हुफ्फाज थे, कारी थे, उनको ले जाके धोखे से कत्ल कर दिया। एक सहाबी बच के निकले, एक सहाबी किसी तरह से बच के निकले, आमिर बिन उमैया दमरी रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी तरह से बच के निकले, बाकी सब शहीद हो गए। खुबैब बिन अदी सुने होंगे, उन्हीं में शहीद हुए, और आसिम बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं में से जिनको मक्खियों ने जिनकी हिफाजत की थी। लंबा वाकया है। असल चीज जो मैं बताना चाहता हूं, हजरत आमिर बिन उमैया दमरी रदी अल्लाह ताला अन्हु भाग के आ रहे थे। रास्ते में उसी कबीले के 2 काफिर मिल गए, उसी कबीले के जिस कबीले वाले ने 70 सहाबा इकराम को गद्दारी से, धोखे से कत्ल किया, मिल गए। उसी कबीले के 2 मिल गए। उसके बाद उनके साथ दोस्ती किए, बहला फुसला के, बहरहाल आखिरकार क्या किए मालूम? इनके पास तलवार नहीं है, वो तो भाग के आए हैं ना, इनके पास तलवार है। बहला फुसला की बड़ी तारीफ की, तुम्हारी तलवार तो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, चमकदार है। उसने कहा, हाँ इसके जरिए से मैंने तो ये किया, जरा दिखाओ सही तुम्हारी तलवार कैसी है। हाथ में लेते ही दोनों का काम तमाम कर दिया। हाँ, आके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, अल्लाह के रसूल मैं भाग के निकला और इंतकाम के तौर पर हमारे 70 सहाबा इकराम को उन्होंने शहीद किया। चलो भागते चोर के लंगोटी से ही मैंने 2 को मौत के घाट उतार दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने देखा नहीं मैंने उनको जमानत दी थी? उन्होंने तलाश करके देखा कि हाँ ये दोनों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके जा रहे थे और नबी का अमान नामा उनके पास था, नबी ने उनको अमान दिया। बड़े पशेमान हुए, शर्मिंदा हुए। और नबी की अखलाक देखो, नबी का इंसाफ देखो, नबी ने वो गद्दार कौम के 2 लोगों का खून बहा दिया, यानी उनकी दियत अदा कर दी। दियत क्या है? एक इंसान के बदले में 100 ऊंट, यानी 200 ऊंट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया। और ऊंट का मतलब याद रखिए, उस जमाने के सबसे तेज रफ्तार सवारी, सबसे कीमती सवारी, आज के हिसाब से सबसे तेज रफ्तार और कीमती, गोया के 200 सवारी उनको दिए हैं। अल्लाह अकबर। ये नबी के अखलाक है मेरे भाइयों, ये नबी के किरदार है मेरे भाइयों। और क्या क्या मैं आपको बताऊं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद व पैमान का कैसे ख्याल रखा गैरों के साथ भी, गैरों के साथ। आज हम लोग खुद कहते हैं राशन लेना तो किसी गैर के दुकान से ले लो, वो मुसलमान वाला धोखा देता है कि नहीं? हम खुद बोलते हैं, कहां हो तुम? अभी अब तक शेख से जुबानी सुन लिए, कहा तुम्हारे अखलाक और किरदार है ना, कहां हो हम? आज हम खुद कहते हैं कि हम अपनों पर भरोसा नहीं करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे भरोसा किया, और कैसे देखो गज़वा बदर का वाकया, कसमा पुरसी के आलम में, जंग का इरादा नहीं, लेकिन निकले अबू सुफियान के काफिले को रोकने के लिए, लेकिन जंग की नौबत आ गई। 317, मशहूर है 313, लेकिन सही रिवायत है 317 या 319, 313 मुख्तलिफ रिवायत में है। और उधर 1000, इसमें 2 आदमी आना भी, 2 आदमी ऐड होना बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे में
दो साहबा इकराम हजरत हुज़ैफा बिन यमान और उनके वालिद जंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे। अबू जहल ने क्या किया था, बहुत सारे जासूसों को फैला रखा था। ये लोग रास्ता बहक के किसी और रास्ते पे चले गए और अबू जहल के जासूस ने दोनों को पकड़ लिया, बाप बेटे को। अबू जहल के पास लाया, कहा जा रहे हो? जंग में शामिल होने जा रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नहीं, जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो मदीना जा रहे थे, कहीं और से आ रहे थे, हमें क्या पता जंग हो रही। याद रखो, वादा करो कि तुम मदीना सीधा चले जाओगे और जंग में मुसलमानों के साथ मोहम्मद के फौज में शामिल नहीं होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, हम वादा करते हैं। सीधा आए, आके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो आए थी जंग में शामिल होने के लिए। कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा वाकया। कहा तुमने वादा किया अबू जहल से? कहा कि हमने वादा किया। सीधा वापस जाओ मदीने में, जंग में शामिल मत हो, अल्लाह हमारी मदद करेगा उनके खिलाफ, लेकिन तुम गद्दारी मत किया करो। अल्लाहु अकबर। कहां है मेरे मुसलमान भाइयों, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार है। इफ यू नो हिम यू लव हिम। मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, आप सुने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार क्या है। आपने कभी अपने जात के लिए इंतकाम नहीं लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे को निभाया कैसे। देखो, सुलह हुदैबिया का मौका है। क्या का वाक़या मैं आपको बताऊं। सुलह हुदैबिया का मौका है। हुदैबिया में सुलहनामा क्या तैयार हुआ? अगर कोई मुसलमान मक्के से इस्लाम कबूल करके आएगा मदीना तो वापस करना है ना। अभी बातचीत चल ही रही थी, दस्तखत हुई नहीं थी। इतने में अबू जल्दन साहबी बेड़ियों में जकड़कर किसी तरह से भाग के निकल के आए। का अल्लाह के रसूल मुझे बचा लीजिए, मेरी हालत है दुर्गत है, देखिए मार मार के लहू लहान बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं। कुफार मुश्रिकीन ने कहा, वादा किए। नबी ने कहा अभी तो दस्तखत हुई नहीं है ना, बातचीत हो रही है, नहीं हम सुलह नहीं करेंगे। नबी ने अबू जंदल से कहा जाओ वापस जाओ। अल्लाह अकबर। जाओ वापस जाओ। क्या देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे वादे को निभाया और गैर मुस्लिमों के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ सिखाया है। अगर मुसलमान हुकूमत है, मुसलमान हुक्मरान है, गैर मुस्लिम वहां रहते हैं, आज दुनिया के हुक्मरानों सुन लो, मुसलमान इस्लामी तालीमात क्या है, नबी के तालीमात क्या है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी मुवाहिद या जिम्मी यानी मुस्लिम गवर्नमेंट में वीजा लेके आया है या वो जिम्मी बन के है, टैक्स देकर रहता है, गैर मुस्लिम मुसलमान हुकूमत में अगर कोई उस पर जुल्म करता है, अगर कोई उसको कत्ल करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के मैदान में उस मुसलमान के खिलाफ मैं आऊंगा। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी रिवायत में नबी ने फरमाया वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा अगर कोई मुसलमान हुकूमत में, अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम जिम्मी को, किसी गैर मुस्लिम मुआहिद को ना कत्ल करता है, याद रखो वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। कहां है ये तालीमात? याद रखो मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलूक गैरों के साथ, आपने गैरों के माल की भी हिफाजत की है। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा बड़े मशहूर सहाबी, आपने बारहा सुना उनका नाम, मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उसी के इरादे से आ रहे थे। रास्ते में दो काफिर मिल गए और उन्होंने, लंबा वाकया है, वो दो काफिर का काम तमाम किए और उनके माल वगैरह पकड़ के लेकर आए, जब्त करके आके नबी की खिदमत में कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने ये किया है, ये माल ले लीजिए और मुझे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। नबी ने फरमाया अम्मल इस्लाम फ़क़बिलना, इस्लाम तो हमने कबूल कर लिया, तुम्हारा इस्लाम तो हमें मंजूर है। व अम्मल माल फ़इन्नहु मालु गदरिन व खियाना, याद रखो ये माल गद्दारी का है, खयानत का है, माल हम नहीं लेंगे। गर्चे गैर मुस्लिम का माल है, गद्दारी और खयानत की वजह से ये माल तुमने हासिल किया है, माल हम नहीं लेंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। याद रखो मेरे भाइयों, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम ये सब वाक़यात हैं। बहुत बड़ी बात है यहूद के ताल्लुक से, याद रखिए मदीने के एक वाक़या, और इसको अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 105 की शान नुज़ूल में बयान किया है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सहाबी तामा बिन उबैरक या अबीरक, एक सहाबी, वो झांसे में आ गए और जज्बात से मगलूब होकर एक ज़रा चुरा लिए। जब तलाशी लेनी शुरू हुई, आखिरकार एक यहूदी के घर में डाल दिए और कहा जाके यहूदी ने चुराया है। अब वो तो रंगे हाथ पकड़ा गया, यहूदी के हाथ में, यहूदी के घर में ही है। हाँ, नबी फैसला
اس سے معلوم ہوتا نبی عالم الغیب نہیں تھے، ہے نا، نبی عالم الغیب نہیں تھے. نبی نے فیصلہ یعنی اس یہودی کے خلاف مسلمانوں کے فیور میں کرنے والے تھے، یہودی کو سزا دینے والے تھے. اللہ نے عرش عظیم سے آیت نازل فرما دی، کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، حق کا فیصلہ کرنا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کے ساتھ نہ چلے جائیں، ان کے حریف نہ بن جائیں. اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھو یہود کی برات میں اللہ نے عرش سے آیت نازل فرما دی. اللہ اکبر. یہ اسلام، یہ اسلامی تعلیمات، یہ نبی کی تعلیمات، یہ نبی کے سلوک. میرے بھائیوں آج ہم نے عقیدہ ولا اور برا کا غلط مطلب سمجھ لیا ہے. یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر غیر مسلم سے آپ کو عداوت اور دشمنی رکھنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا چاہیے. نبی نے مذہبی آزادی بھی دی ہے، مذہبی آزادی دی ہے. کیسے؟ دیکھیے یہ بھی صحیح واقعہ، صحیح بخاری کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ مدینے میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان نوک جھوک ہو گیا بازار میں. اس کے بعد بات ہوتے 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 یہودی نے یہ کہہ دیا، لا والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین، نہیں، اس ذات کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں حق ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے، انتخاب فرمایا ہے. یہ سننا تھا. مسلمان کو غصہ آ گیا، کہا کہ محمد کی سرزمین پہ تو موسیٰ کو ترجیح دیتا. ایک تھپڑ لگا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہودی نے آ کر نبی کے دربار میں کہا آپ کے ساتھی نے میرے اوپر ظلم کیا. کہا کہ ایسا معاملہ ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا یاد رکھی، آب زر سے لکھنے کی بات ہے. آپ نے فرمایا آپ کی سرزمین، آپ کی حکومت اور آپ ساری دنیا والوں پر، سارے نبیوں پر فوقیت رکھتے ہیں، لیکن آپ نے غرور دکھایا نہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھو مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دیا کرو. اے مسلمان تم نے جو کیا غلط کیا ہے. انہوں نے کیا غلط کہا؟ موسیٰ کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ بھی ایک نبی ہے. انہوں نے کہا تو تم نے کیوں ان کو مارا ہے؟ تم یاد رکھو جب قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ مجھے ہوش میں لائے گا، میں موسیٰ کو دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کے پایا پکڑ کے کھڑا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ وہ میرے سے پہلے ہوش میں آئے یا وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دیا کرو. مذہبی آزادی دی. اللہ اکبر. یاد رکھو میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعو قوم کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ رکھا ہے. ان کو دعوت سکھایا، بتایا کہ دیکھو ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، اگر تم حکمت کے ساتھ کرو گے تو فائدہ ہوگا. نبی اتنے زیادہ فکر مند تھے، لعلک باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ نبی اتنے پریشان رہتے تھے، سوچتے تھے اپنے آپ کو ہلاک کر برباد کر دیں، یہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں. کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے؟ میرے مسلمان غیر مسلم دوست ہیں، فرینڈ ہیں، پڑوسی ہیں، ہم نے ان کو سمجھایا بجھایا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ان کو کبھی بتایا، دعوت دیا، پیغام دیا؟ نہیں دیا. ہمیں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ان کو ہم لے کر آئے، اسلام کے پیغام کی طرف لے کر آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو غزوات کے لیے بھیجتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ وہی خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجتے ہوئے یاد رکھیے یہود کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی جا رہے ہو خیبر فتح کرنے، پہلے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. اگر اللہ نے تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دی فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، ایک سرخ اونٹ سے بھی. اور آپ کو میں سمجھاؤں تو مثال دوں کہ آج کے زمانے کے مرسیڈیز بینز سمجھیے، اس سے بہتر ہے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے. ہمیں حکومت نہیں چاہیے، کسی کی ہدایت مطلوب ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ہیں. اور میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے تکلیفوں پر کیسے صبر کیے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے طائف کا واقعہ، آپ جانتے ہیں. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کے لہو لہان کر دیے، پھر بھی پہاڑ کے فرشتے آگے اللہ نے بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے دعائی دی، کہا کہ نہیں، ان کو ہلاک و برباد مت کرو. ان کے لیے ہم ہلاکت اور بربادی بن کے نہیں آئے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی ہدایت ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ ہدایت دے گا. لہٰذا میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا رحیمانہ مشفقانہ کریمانہ اخلاق دیکھو. ایک یہودی خاتون نے آپ کو زہر کھانے کی دعوت دی تو آپ غیروں کی دعوت میں بھی جایا کرتے تھے جس میں شرک بدعت نہ ہو، عام دعوت میں جایا کرتے تھے. اور اس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلا دیا.
साहब इकराम ने कहा कि इसको कत्ल कर दें, नबी ने कहा नहीं, छोड़ दो जी, छोड़ दो जी। अल्लाह अकबर। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके इक़्तिदार में, आपके इख्तियार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें, तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, हर तालीम दी है। हाज़िरीन गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मक्के में थे तो गैरों के साथ मिलकर वतन की हिफाजत के लिए बहुत अहम पैगाम में आखिर में देने जा रहा। ये पैगाम है मेरे भाइयों, आज मुल्क के लिए, वतन के लिए, वतन अजीज के लिए, मुसलमान वतन के चाहने वाले होते हैं। ये नबी का तरीका है, ये नबी का तरीका है। हाँ, गरचे वो रिवायत तो मौजू है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वो फैब्रिकेटेड है, मौजू है, वो हदीस नहीं है कि वतन की मोहब्बत ईमान है, लेकिन नबी ने वतन से टूट के मोहब्बत किया है। आप जब मक्के में थे, मक्के वालों से मोहब्बत किए, मक्के से मोहब्बत किए। आपने मक्के में जब देखा कि मुख्तलिफ तरह के गलत काम है, शराब नोशी, जिनाकारी, चोरी, डकैती, राहज़नी है, तो आपने सबको मिलाकर, सारे मुसलमान गैर मुस्लिम सबको मिलाकर आपने एक कमेटी कायम की, उसका नाम हिल्फुल फुजूल। फुजूल बातों के खिलाफ हम सब मिलके वतन की हिफाजत करेंगे। आपको जब मक्के से निकाला गया, हिजरत करके जा रहे थे, मक्के से बाहर जाकर मक्के की तरफ देखकर सारों कतार रो के कह रहे थे, मक्का तू मेरे पास सबसे ज्यादा महबूब है, अगर इन लोगों ने मुझे यहां से ना निकाला होता, मैं ना गया होता। नबी ने वतन से मोहब्बत किया है। आप मदीना आए, मदीना आने के बाद आपने मदीने के यहूद से मीसाके मदीना किया, सब मिलके हम मदीने की हिफाजत करेंगे, मदीने के फायदे के लिए, मिल्ली मफाद के लिए, वतन के फायदे के लिए। मुसलमान गैर मुस्लिम सब मिलके काम किए, तब जाकर वतन की फला और बहबूदी होगी। अगर मुल्क के 20% लोग पीछे हैं तो ये मुल्क 20% पीछे रहेगा। मुल्क में अगर 100% तरक्की चाहते हो, हर एक के बारे में